السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ ناگ رانی۔ صدیوں پہلے کسی گاؤں میں ایک بدرو نامی لوہار رہا کرتا تھا۔ وہ اتنا کام کر لیتا کہ 2 وقت کی روٹی اسے اور اس کے بال بچوں کو عزت سے نصیب ہو جاتی۔ اس کے 2 لڑکے تھے۔ بڑے لڑکے کا نام انور تھا اور چھوٹے کا نام اکمل۔ انور 10 برس کا تھا اور اکمل 8 برس کا۔ دونوں بھائیوں میں بہت پیار تھا۔ بدرو لوہار چاہتا تھا اس کے بچے پڑھ لکھ جائیں تو انہیں بادشاہ کی فوج میں بھرتی کرا دے۔ دونوں بھائی ساتھ کے گاؤں کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے جایا کرتے تھے اور وہاں سے جب چھٹی ہوتی تو پہلے سیدھے گھر آتے۔ ان کی ماں ان کے لیے کھانا تیار رکھتی اور پھر کھانا کھانے کے بعد دونوں کھیلنے کے لیے محلے کے بچوں کے ساتھ گاؤں سے باہر کھلی جگہ میں چلے جاتے۔ ایک دن دونوں بھائی لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ایک لڑکا دوڑا دوڑا آیا اور دوسرے بچوں سے مخاطب ہوا، دوستو ندی کنارے بیری پر بڑے بڑے بیر لگ گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر تمام بچے اس طرف دوڑ پڑے۔ ان میں انور اور اکمل بھی تھے۔ ندی کنارے بیروں کے کئی درخت تھے اور پھر بچے وہاں پہنچ کر بیر توڑنے میں مصروف ہو گئے۔ ایک لڑکے نے درخت پر چڑھ کر اس کی ٹہنیوں کو زور زور سے جھنجھوڑ دیا، جس سے زمین پر بیروں کا ڈھیر لگ گیا اور لڑکوں نے اٹھا کر نہ صرف اپنی جیبیں بلکہ جھولیاں بھر لیں اور پھر ندی کنارے بڑے بڑے پتھروں پر بیٹھ کر وہ سب بیر کھانے لگے۔ انور اور اکمل بھی ایک پتھر پر بیٹھ کر مزے مزے سے بیر کھانے لگے۔ ان دونوں کا رخ ایک دوسرے کے مخالف تھا۔ دراصل انور نے ندی کے پانی میں پاؤں ڈالے ہوئے تھے۔ یہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ ایک سیاہ ناگ جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ یہ ناگوں کا راجا تھا۔ اس ناگ کو دوسرے سانپوں کی طرح انسانوں سے ازلی دشمنی تھی۔ اور پھر سیاہ ناگ رینگتا ہوا آہستہ آہستہ اکمل کی طرف بڑھا۔ اکمل کے ایک ہاتھ میں چھڑی تھی اور وہ چھڑی والا ہاتھ بار بار ہلا رہا تھا۔ ناگ راجا نے قریب پہنچ کر اس ہاتھ پر ڈنک مار دیا۔ اکمل کے منہ میں سے ایک زبردست چیخ بلند ہوئی کہ انور نے خوفزدہ ہو کر اسے پلٹ کر دیکھا اور اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ دوسرے لڑکے بھی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اتفاق سے ناگ رانی کا بھی ادھر سے گزر ہوا اور وہ چیخ سن کر انسانی روپ میں آ کر بچوں کی طرف بڑھی اور پھر اکمل پر نظر پڑتے ہی وہ تمام صورتحال جان گئی۔ ناگ رانی بہت رحم دل تھی۔ اسے انسانوں سے نفرت نہیں تھی بلکہ اسے انسان بہت اچھے لگتے تھے۔ انور نے جب اکمل کے زخم کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اسے کسی سانپ نے کاٹا ہے۔ وہ اکمل کو اٹھا کر بے تحاشا گاؤں کی طرف دوڑ پڑا۔ ناگ رانی نے پھر ناگن کا روپ دھارا اور بچوں کے پیچھے ہو لی۔ وہ ان سے فاصلے پر تھی کہ کسی لڑکے کی اس پر نظر نہ پڑ جائے اور وہ خوف زدہ نہ ہو جائے۔ کئی لڑکے دوڑ کر انور سے پہلے اس کے گھر میں پہنچ کر گھر والوں کو اس بات کی اطلاع دے چکے تھے۔ بدرو لوہار اس وقت گھر پر ہی تھا۔ وہ کھانا کھانے آیا تھا۔ یہ خبر سن کر وہ باہر کی طرف دوڑا اور انور کے پاس پہنچ کر اس نے اکمل کو اٹھا لیا اور گاؤں کے حکیم کے پاس لے گیا اور اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حکیم نے آ کر دروازہ کھولا اور اکمل پر نظر پڑتے ہی وہ سمجھا کہ لڑکا کسی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے مر چکا ہے۔ حکیم صاحب، میرے بیٹے کو بچا لو، اسے سانپ نے کاٹ لیا ہے، بدرو نے روتے ہوئے کہا۔ حکیم نے ایک نظر تمام لڑکوں پر ڈالی جو ان کے پیچھے ہی چلے آئے تھے اور پھر بدرو سے مخاطب ہو کر بولا، بدرو تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی، تمہارا بیٹا مر چکا ہے، اس پر اب کسی دوا کا اثر نہیں ہوگا۔ نہیں حکیم صاحب، میرا بیٹا نہیں مر سکتا، حکیم صاحب خدا کے لیے کچھ کرو، بدرو نے دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے کہا۔ انور کو جب پتہ چلا کہ اس کا پیارا بھائی مر چکا ہے تو وہ بھی چیخیں مارتے ہوئے رونے لگا۔ کئی بچے اس منظر کو دیکھ کر خوف زدہ بھی ہوئے اور رونے بھی لگے اور پھر بدرو اپنے بیٹے کی لاش کو لے کر گھر آ گیا۔ پورے محلے میں کوہرام مچ گیا۔ محلے کے لوگ ان بچوں سے بہت محبت کرتے تھے کیونکہ دونوں بھائی محلے کے لوگوں کے بہت کام آتے تھے۔ حکیم بھی بدرو کے پیچھے پیچھے چلا آیا تھا۔ اس نے بدرو کو تسلی دیتے ہوئے کہا، بدرو بھائی، بچے کو جتنی جلدی ہو سکے دفنا دو، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے جسم میں جو زہر ہے وہ جسم کو پھاڑ کر باہر نہ نکل آئے اور وہ زہر جس کے جسم کو بھی چھوئے وہ بھی ہلاک ہو سکتا ہے۔ اور پھر جلدی سے اکمل کا جنازہ تیار کیا گیا اور لے جا کر اسے ایک قبر کے سپرد کر دیا اور لوگ روتے پیٹتے واپس ہوئے۔ اس وقت شام پڑ چکی تھی اور لوگ بدرو کے گھر سے ہو کر اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تھے۔ ان کے گھر صرف قریبی رشتہ دار رہ گئے تھے۔ ادھر ناگ رانی جو مسلسل ان لوگوں کا پیچھا کر رہی تھی اور پھر اس کے سامنے ہی جب لوگ اکمل کی قبر پر مٹی ڈال کر اپنے اپنے گھروں کو ہو لیے تھے اور وہاں کوئی نفس موجود نہیں تھا تو وہ رینگتی ہوئی اس قبر پر آئی اور انسانی روپ دھار کر کھڑی ہو گئی اور پھر اس نے کوئی منتر پڑھا تو اس کی آنکھوں میں سے نیلے رنگ کی شعاع نکل کر قبر پر پڑی اور قبر دھماکے کے ساتھ کھل گئی۔ ناگ رانی نے ہاتھ بڑھا کر اکمل کی لاش اٹھائی اور اسے اپنے محل میں لے آئی۔
وہ جانتی تھی کہ لوگوں کی نظر میں اکمل مر چکا ہے، مگر اس کے دل کی دھڑکن نہایت خفیف حالت میں اب بھی جاری ہے۔ اور پھر اس نے اس جگہ جہاں ناگ نے ڈنک مار کر زہر چھوڑا تھا اپنا منہ لگا دیا اور تمام زہر نکال پھینکا، جس سے اکمل کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ پھر ناگ رانی نے اپنا منکا شربت میں گھول کر تھوڑا تھوڑا شربت اکمل کے حلق میں اتارا تو تھوڑی ہی دیر بعد اکمل نے آنکھیں کھول دی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک خوبصورت عورت کو اپنے پاس دیکھا تو حیرت ہوئی، اور پھر وہ ناگ رانی کے محل کے اس کمرے کو بڑے غور غور سے دیکھنے لگا، اور پھر اس کے منہ سے نہایت تھکی تھکی سی آواز نکلی، میں کہاں ہوں؟ تم میرے اس محل میں ہو۔ ناگ رانی نے نہایت شفقت سے کہا، آپ کون ہیں اور مجھے یہاں کون لایا ہے؟ اس نے دوبارہ کہا، تم اس وقت میرے محل میں ہو اور تمہیں میں یہاں لائی ہوں، اب تم میرے بیٹے بن کر ہمیشہ یہاں رہو گے، ناگ رانی نے کہا۔ اور پھر اچانک اکمل کو سب یاد آ گیا۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا بیر کھا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں زبردست درد ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ میرا بھائی کہاں ہے اور آپ مجھے یہاں اپنے پاس کیوں رکھنا چاہتی ہیں؟ اکمل نے پوچھا۔ تمہارا بھائی اپنے گھر میں ہے اور تمہارا یہاں رہنا بہت ضروری ہے، اس بات کو تم نہیں سمجھو گے؟ ناگ رانی نے پیار سے اس کی گال پر ہلکی سی چپت مارتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ اکمل نے کچھ پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں ایک ظالم سانپ نے ڈس لیا تھا جو انسانوں کا سخت دشمن ہے، ناگ رانی نے کہا۔ ایسا کہتے ہوئے اس کے چہرے پر حقارت ابھر آئی۔ ناگ رانی کو اپنے شوہر سے سخت نفرت تھی، اس لیے اس نے اپنا علیحدہ محل بنوایا ہوا تھا اور وہ اپنے خاوند سے نہیں ملتی تھی۔ سانپ کا سن کر اکمل کے چہرے پر خوف ابھر آیا اور وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ گھبراؤ نہیں، وہ یہاں نہیں آ سکتا، تم پوری طرح محفوظ ہو۔ ہاں، اگر تم نے یہاں سے جانے کی کوشش کی تو پھر وہ تمہیں دوبارہ ڈس سکتا ہے، ناگ رانی نے بتایا تو وہ اور بھی خوفزدہ ہو گیا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی اور وہ ڈرتے ڈرتے بولا، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، مگر میرے ماں باپ اور میرا بھائی کہاں ہے؟ کیا میں ان سے بھی نہیں مل سکتا؟ اکمل نے کہا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ناگ رانی نے اس کے آنسو پونچھ ڈالے اور بڑے پیار سے بولی، دیکھو اکمل، تم ابھی کچھ عرصہ اپنے ماں باپ اور بھائی سے نہیں مل سکتے، کیونکہ وہ سانپ بہت خطرناک ہے اور انہیں بھی ڈنک مار دے گا اور وہ مر جائیں گے، ناگ رانی نے اسے ڈراتے ہوئے کہا۔ دراصل وہ جانتی تھی کہ اب اگر اکمل کو ان کے ماں باپ اور بھائی سے ملایا گیا یا اسے ان کے گھر میں چھوڑا گیا تو وہ اس سے خوفزدہ ہو جائیں گے۔ وہ کبھی بھی یقین نہیں کریں گے کہ اکمل زندہ ہے، وہ تو اسے اس کا بھوت سمجھیں گے۔ اسی لیے ناگ رانی چاہتی تھی کہ جب اکمل بڑا ہو جائے گا پھر کسی نہ کسی صورت ان کے گھر والوں پر پوری بات واضح کر دی جائے گی، اور انہیں یقین دلانے میں اس لیے آسانی ہوگی کہ اس واقعے کے گزرے ایک طویل عرصہ گزر چکا ہوگا، مگر اکمل کے دل سے اس کے ماں باپ اور بھائی کا خیال فوراً نکالنا نہایت مشکل بات تھی۔ اس لیے ناگ رانی نے اکمل کی دلچسپی کا اپنے محل میں ایسا انتظام کیا کہ وہ جلد ہی اپنے ماں باپ اور بھائی کو بھول گیا۔ ناگ رانی نے اپنی تمام کنیزوں کو جو انسانی روپ دھار سکتی تھیں سختی سے حکم دے رکھا تھا کہ وہ بھی سانپ کے روپ میں اکمل کے سامنے نہ آئے، اور جو سانپ یہ طاقت نہیں رکھتے تھے انہیں محل سے دور رہنے کو کہا گیا۔ ناگ رانی اکثر اکمل کو لے کر دور دراز کی سیر کرانے لے جاتی تاکہ اس کا دل بہلا رہے۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور 1 سال گزر گیا۔ اس دوران ناگ راجا کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ ندی کنارے اس نے جس انسانی بچے کو ڈسا تھا اسے ناگ رانی نے بچا لیا ہے، بلکہ اب وہ بچہ اس کے محل میں پرورش پا رہا ہے، تو وہ غضبناک ہوا۔ مگر وہ ناگ رانی کے باپ کا ایک وزیر تھا اور اس کے خاندان میں کبھی کوئی راجا نہیں ہوا تھا، چونکہ دور دور تک ناگ رانی کے باپ کو کوئی ناگ راج کمار نظر نہیں آیا تھا، اس لیے اس نے ناگ رانی کی شادی اپنے وزیر کے اس لڑکے سے کر دی، مگر اس نے ناگ منی جو راجا یا رانی ہونے کی اصل نشانی ہے اپنی بیٹی ہی کو سونپ دیا۔ اس طرح اصل ناگوں کی رانی وہی قرار پائی۔ یہی وجہ تھی کہ ناگ راجا ناگ رانی کے سامنے بے بس تھا اور کبھی اس کے خلاف کوئی کام کرنے کی جرات نہ کرتا، مگر اسے چونکہ انسانوں سے دشمنی تھی اس لیے اسے یہ بات کھٹکتی رہتی اور وہ سوچتا ناگ رانی کے محل سے اس آدم زاد لڑکے کو کیسے نکالا جائے۔ ناگ رانی نے محسوس کر لیا تھا کہ اکمل کا دل یہاں بہل گیا ہے، اب اسے اپنے ماں باپ اور بھائی کی یاد کم ہی آتی ہے اور وہ اکیلا ہی باغ میں گھوم پھر بھی آتا ہے، اس لیے اب وہ اس کے بارے میں خاصی مطمئن ہو گئی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ ناگ راجا اس کا دشمن ہو چکا ہے۔ ایک دن اکمل ناگ رانی کے محل کے باغ میں کھیلتا ہوا ذرا دور نکل گیا۔ ناگ راجا ہر وقت اس کی طاق میں رہتا تھا۔ اس نے جو اکمل کو ناگ رانی کے باغ میں سے نکل کر ایک سمت جاتے دیکھا تو وہ اس کے پیچھے لگ گیا۔
इत्तेफाकन उस दिन उस मुल्क का बादशाह शाह अमीन शिकार खेलता हुआ उस तरफ आ निकला और उसकी अकमल पर नजर पड़ गई। वो उस खूबसूरत लड़के को उस वीरान जगह देखकर सख्त हैरान हुआ और फिर अचानक उसे एक स्याह नाग नजर आया। ये नाग राजा था जो अकमल का पीछा कर रहा था और चाहता था कि वो और कुछ दूर जाए तो उसे डस ले। शाह अमीन उस नाग के खतरनाक इरादे को भांप गया और उसने फौरन कमान संभाली और तीर कमान पर चढ़ाकर निशाना लिया और तीर छोड़ दिया, जो सीधा नाग राजा की गर्दन पर पेवस्त हो गया और नाग राजा का खात्मा हो गया। नागरानी के कुछ नाग छुपकर अकमल का पीछा करते रहते थे। नागरानी ने उन्हें अकमल की हिफाजत के लिए छोड़ा हुआ था। उन्होंने नाग राजा को अकमल का पीछा करते देखा तो वो दौड़े गए और नागरानी को इस बात की इत्तला दी। नागरानी जब वहां पहुंची तो नाग राजा शाह अमीन के तीर का निशाना बन चुका था। उसने देखा उस मुल्क का बादशाह अकमल को अपने घोड़े पर सवार करके ले जा रहा है। पहले तो उसने सोचा कि वो बादशाह को डसकर अकमल को ले आए, मगर वो रहमदिल थी, किसी इंसान को डस नहीं सकती थी। और फिर उसके दिल में ख्याल आया, अकमल एक बादशाह के साथ जा रहा है जो औलाद जैसी नेमत से महरूम है, वो उसे बड़े प्यार से पालेगा। मगर इतना अरसा अकमल उसके पास रहा था, वो भी बे औलाद थी, जिसकी वजह से उसे अकमल से मोहब्बत हो गई थी। वो उसे अपना बेटा समझने लगी थी, मगर वो जानती थी अकमल की शाही महल में अच्छी तरह परवरिश होगी। उसने उन लोगों का बादशाह के महल तक पीछा किया। बादशाह ने अकमल को ले जाकर अपनी मलका के सुपुर्द किया और उसे बताया कि ये लड़का उसे एक वीराने में से मिला है, अब वो इस महल में उनका बेटा बनकर परवरिश पाएगा। मलका अकमल को देखकर बहुत खुश हुई, उसके अंदर की ममता जाग उठी थी। बादशाह और मलका अकमल को पाकर बहुत खुश हुए। यहाँ हर तरह का आराम था, वो शहजादों की तरह रहने लगा। पहले उसे कभी कभी अपने माँ बाप और भाई याद आ जाया करते थे, मगर अब एक और चेहरा भी उसे याद आने लगा था, और वो थी नागरानी, जिसने एक साल में उसे ऐसी मोहब्बत दी थी कि वो उसे सगी माँ की तरह याद आने लगी थी। और फिर शाही महल में उसे शहजादों की तरह तरबियत दी जाने लगी। एक दिन अकमल अपने अतालीक से पढ़कर महल में आ रहा था कि उसे नागरानी नजर आ गई। अकमल दौड़कर उसकी टांगों से लिपट गया और बोला, दाइमा, आप मुझे बहुत याद आती हो। बेटे, तुम भी मुझे बहुत याद आते हो। मैंने सोचा तुम्हारी यहाँ अच्छी तरह देखभाल होती है, इसलिए अब तुम्हें यहीं रहना चाहिए। बादशाह और मलका तुम्हें अपनी औलाद की तरह चाहने लगे हैं। मैं भी कभी कभी तुम्हें आकर मिल लिया करूंगी। और फिर वो दोनों वहाँ बैठे खासी देर तक बातें करते रहे। अकमल जब वक्त पर महल न पहुंचा तो मलका को फिक्र हुई। उसने एक कनीज को दौड़ाया कि पता करे अकमल अभी तक महल में वापस क्यों नहीं आया। कनीज अभी दूर ही थी कि नागरानी ने उसे देख लिया कि वो अकमल की तलाश में आ रही है, इसलिए वो अकमल से बोली, अकमल, वो देखो शाही कनीज तुम्हें तलाश करती आ रही है। अब मैं चलती हूँ, फिर किसी दिन आऊंगी। अकमल उठकर कनीज की तरफ बढ़ा और नागरानी सांप के रूप में आकर वहाँ से चली गई। कनीजों को यही हुक्म था कि वो अकमल को शहजादा कहकर पुकारें। कनीज ने करीब आकर कहा, शहजादे हुजूर, आप कहाँ थे? मलका आपके वक्त पर महल ना लौटने पर परेशान हो रही हैं। चलिए, वो आपको याद कर रही हैं। अकमल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी के साथ उसके साथ चल दिया। मलका महल के दरवाजे पर बेचैनी के साथ इंतजार कर रही थी। अकमल को देखते ही वो उसकी तरफ बढ़ी और प्यार करने लगी। उस वक्त मलका का भाई नादिर, जो कि बादशाह का वजीर भी था, किसी काम से आया। उसने जब अपनी बहन को अकमल को इस तरह प्यार करते देखा तो जल भुन गया। उसके दिल में ये बात आई कि मलका यानी उसकी बहन उसके बेटे को प्यार क्यों नहीं करती। दरअसल उसका बेटा बदसूरत और काला था, अकमल मासूम सूरत, भोला भाला और शहजादों जैसा था। इस बात को नादिर भी समझता था, मगर फिर भी वो चाहता मलका उसके बेटे को, जो कि उसका खून है, प्यार किया करे। नादिर के साथ उसका नायब भी था। उसने जो नादिर की ये हालत देखी तो सूरत हाल को भांप लिया। उसने नादिर से पूछा, हुजूर, आप किन सोचों में गुम है? पोरश, हम सोच रहे हैं कि हमारी बहन हमारे बेटे को इतना प्यार क्यों नहीं करती जितना इस लड़के को करती है, जो ना जाने किस जात पात का है। नादिर ने कहा, हुजूर, आप तो ये सोच रहे हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि बड़ा होकर बादशाह इसे अपने तख्त पर ना बिठा दे, क्योंकि बादशाह सलामत ने इसे अपना बेटा बनाया हुआ है। पोरश की बात सुनकर नादिर चौंक पड़ा और बोला, पोरश, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। ये बात तो बहुत खतरनाक है। इस तरह तो बादशाहत हमारे हाथ से निकल जाएगी और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। मैं मलका का भाई हूँ, इस तरह बादशाह के बाद तख्त हमारे बेटे को मिलना चाहिए। नादिर ने कहा, यही अर्ज कर रहा हूँ हुजूर, इस कांटे को किसी तरह साफ कर दें। पोरश ने कहा, यही होगा, देखना मैं लड़के का क्या हश्र करता हूँ। ये कहते हुए वो बादशाह से मिलने चले गए।
उसी रात कोई आधी रात का वक्त होगा, एक स्याह पोश खिड़की के रास्ते मलका के कमरे से गुजरकर अकमल के कमरे की तरफ बढ़ा। उसके हाथ में एक निहायत तेज धार खंजर था और फिर जैसे ही वो उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा अकमल गहरी नींद पड़ा सो रहा है। उसके सरहाने एक शम्मा रोशन थी। वो दबे कदमों चलता हुआ जैसे ही अकमल के पलंग के करीब पहुंचा, अचानक एक धारीदार नागिन फुनकारती हुई पलंग के पीछे से निकल आई। उसे देखते ही एक चीख के साथ उसके हाथ से खंजर निकलकर फर्श पर गिर गया। चीख की आवाज सुनकर मलका और बादशाह परेशान हाल अकमल के कमरे की तरफ दौड़े। उस स्याह पोश को देखकर बादशाह ने म्यान से तलवार खींच निकाली, जो वो चीख की आवाज सुनकर अपने सरहाने के नीचे से उठा लाया था। स्याह पोश थर थर कांप रहा था। बादशाह ने आगे बढ़कर उसके मुंह से नकाब नोच डाला। ये एक कनीज थी, खौफ के मारे जिसका जिस्म थर थर कांप रहा था। और फिर उसी वक्त मलका का भाई हाथ में नंगी तलवार लिए उस कमरे में चला आया और फिर उससे पहले कि कनीज कुछ कहती, उसने तलवार के एक ही वार से उस कनीज की गर्दन उड़ा दी। ये तुमने क्या किया? हमें इससे पूछ तो लेने देना था कि इसे किस गद्दार ने इस काम के लिए भेजा था। बादशाह ने नाराज होते हुए कहा, हुजूर, मैं इस कनीज को जानता हूँ। ये फर्श पर से खंजर उठाकर आप पर हमला कर सकती थी, मगर तुम इस वक्त यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें तो इस वक्त अपने महल में होना चाहिए था। बादशाह ने हैरत ज़दा होते हुए पूछा, हुजूर, इस कनीज पर मुझे कई दिनों से शक था कि ये जरूर महल में कुछ गड़बड़ करेगी, इसीलिए उस दिन से मैं इसकी निगरानी कर रहा हूँ। मुझे तो शक था खुदा न ख्वास्ता ये आपको कोई नुकसान पहुँचाना चाहती है, मगर समझ में नहीं आता इसे अकमल मियाँ से क्या दुश्मनी है जो ये इसे कत्ल करना चाहती थी। अकमल अभी तक हवास बाख्ता मलका के साथ लगा हुआ ये गुफ्तगू सुन रहा था और परेशान था कि उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। खैर, बात आई गई हो गई। दरअसल नादिर उस कनीज के साथ बादशाह और मलका के महल तक खुद आया था, क्योंकि वो बहुत चालाक था। उसने सोचा था अगर वक्त से पहले ही कनीज पकड़ी गई तो आगे बढ़कर उसका काम तमाम कर देगा, और वही उसने किया। वरना बादशाह के खौफ से कनीज सब कुछ सच सच बक देती कि वो नादिर वजीर के कहने पर शहजादे अकमल को मारने आई थी। बादशाह ने सुबह सब दरबानों और पहरे पर मौजूद सिपाहियों को अपने हुजूर हाजिर किया और रात वाले वाक़ये के बारे में उनसे पूछ-गुछ की, जिस पर एक सिपाही ने इकरार कर लिया कि रात उसने मलका के भाई नादिर और एक स्याह रूपोश को आपके महल की तरफ जाते देखा था। बादशाह ये सुनकर सब समझ गया, मगर उसने नादिर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अलबत्ता अपने खास मुहाफिजों को शहजादे अकमल की हिफाजत पर मामूर कर दिया। नादिर अपने इस मंसूबे में नाकाम होकर माहिबे आपकी तरह तड़पने लगा। वो चाहता था किसी न किसी तरह जल्द से जल्द अकमल का खात्मा हो जाए, मगर एक तो बादशाह के मुहाफिज उसकी सख्त निगरानी करने लगे थे, किसी को भी अकमल के पास भटकने नहीं देते थे। दूसरे नागरानी ने भी अपने 2 नागों को अकमल की हिफाजत के लिए लगा दिया था। ये दोनों नाग निहायत खतरनाक थे, उनके कांटे का पानी नहीं मांगता था। यही वजह थी नादिर अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद अकमल को अपने रास्ते से हटाने में नाकाम रहा। इस तरह दिन गुजरते गए और अकमल 17-18 बरस का होकर बड़ा खूबरू जवान निकला। जहां उसने आला तालीम हासिल की, वहां सिपागिरी में ऐसा ताक हुआ कि मुल्क भर में कोई जवान उसके मुकाबले का नहीं था। उसका कद भी 6 फुट से निकला हुआ था। तलवार के एक ही हाथ से वो दुश्मनों की कई कई गर्दनें उड़ा दिया करता था। जब भी किसी दुश्मन ने उस मुल्क पर हमला किया तो अकमल ही ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाकर दुश्मन को शिकस्त दी। मुल्क की रियाया भी उसके कारनामे सुन सुनकर उसकी मदह हो चुकी थी। अब तक नादिर ने, जो कि अब बूढ़ा हो चुका था, अकमल को हलाक करने के कई मंसूबे बनाए, मगर हर बार मुंह की खाई। वो ये बात समझ गया था कि अकमल को बचाने में किसी गैबी कुव्वत का हाथ है, और ये बात गलत भी ना थी। नागरानी हमेशा उसकी मदद करती रही। एक बार तो उसने अकमल को शरबत में ऐसा जहर दिया था कि जिसका किसी हकीम या वैद्य के पास उसका तिरयाक नहीं था, मगर नागरानी के मिनके में ऐसी तासीर थी कि दुनिया का कोई भी जहर उस मिनके की वजह से अपना असर खो देता था। वो हर जहर का तिरयाक था। नागरानी ने नादिर की हरकतों को देखते हुए वो मिनका अकमल के बाजू में बांध दिया था। उस मिनके की ये तासीर भी थी कि उसके होते हुए आग बेअसर हो जाती थी। चाहे जिसके पास मिनका हो वो आग ही में क्यों न कूद जाए, आग का उस पर असर नहीं हो सकता था। नागरानी ने यह मिनका अकमल के बाजू पर बांधते हुए उसे बताया था। यही नहीं, वो पानी में भी डूब नहीं सकता था, चाहे समंदर की तह तक क्यों न चला जाए। अकमल इन बातों को जानकर बहुत खुश हुआ था। उसे ज़माने भर की नेमतें हासिल थीं। नागरानी और बादशाह और मलका जैसे शफीक और मोहब्बत करने वाले लोग उसके साथ थे।
मगर फिर भी अकमल अपने माँ बाप और भाई को नहीं भूला था। वो अक्सर नागरानी से अपने माँ बाप और भाई के बारे में पूछता, मगर नागरानी उसे टाल देती और वो बुझ कर रह जाता। इधर अकमल के माँ बाप और भाई भी उसे नहीं भूले थे। अनवर भी अकमल की तरह ऊंचा, जवान और खूबसूरत निकला था। उसके बाप ने अपने बेटे को भी फन सिपागिरी तो सिखा दी थी, मगर उसे बादशाह की फौज में भर्ती होने के लिए नहीं भेजा था, क्योंकि अब उसके माँ बाप को उसके सहारे की जरूरत थी, क्योंकि वो भी बूढ़े हो चुके थे और अनवर भी अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उन्हीं दिनों एक शैतान सिफत जादूगर न जाने कितने सालों से एक पहाड़ी की कुह में बैठा कोई चिल्ला काट रहा था। ये एक लालची सन्यारा था जो लोगों के जेवर बनाया करता था और सोने में आधे से ज्यादा खोट डाला करता था। एक बार फौज के एक अफसर की बीवी के जेवर में जब उसने खोट मिलाया तो किसी तरह उस अफसर को पता चल गया, और न सिर्फ उसने अपने सिपाहियों से उसकी खूब मरम्मत की, बल्कि उसकी दुकान भी बंद करवा दी और उसे धक्के देकर गांव से निकलवा दिया। वो रोता पीटता एक दरिया के किनारे जा बैठा और दरिया के पानी से जख्म धोने लगा। उसी वक्त उसकी नजर एक बूढ़े शख्स पर पड़ी जो पानी पर चलता हुआ उस किनारे पर आ रहा था। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बूढ़ा शख्स जब किनारे पर आया तो वो आगे बढ़कर उस बूढ़े के पांव में गिर गया। बूढ़ा शख्स एक जादूगर था जो अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था और जानता था कि किसी वक्त भी मौत का फरिश्ता उसकी रूह कब्ज कर सकता है। उसका जादू भी उसे नहीं बचा सकता था। उस बूढ़े जादूगर ने, जिसका बुढ़ापे की वजह से दिल बहुत नरम पड़ चुका था, उस सन्यारे को जख्मी हालत में अपने पांव पर पड़े देखा तो उसे तरस आ गया और उसने उसे शानों से पकड़कर उठाया और बोला, ए शख्स, तुम्हारा नाम क्या है और ये हालत तुम्हारी किसने की है? बाबा, मेरा नाम शगरा है। मुझे फौज के एक जालिम अफसर ने मारा है। उसने मेरी दुकान भी लूट ली और मुझे मार मार कर बस्ती से निकाल दिया। शगरा बोला, तो अब मुझसे क्या चाहता है? बूढ़े जादूगर ने पूछा। मुझे आप अपने जैसा बना दीजिए, मैं आपकी खूब खिदमत करूंगा। शिगरा बोला, तो क्या तू मुझसे जादू सीखना चाहता है? एक तो ये अच्छा इल्म नहीं, जादू सीखने वाले को खुदा कभी माफ नहीं करता, और फिर इसमें बड़ी मशक्कत है, बड़ी कठिनाइयां हैं, ये बड़े जान जोखिमों का काम है। बूढ़े जादूगर ने कहा, जिसे अब उस बुढ़ापे में इस बात का एहसास हो गया था कि उसने जादूगर बनकर अच्छा नहीं किया, अपनी आखिरत खराब कर ली है। हाँ आका, आप मुझे अपने कदमों में बिठा लें, मुझे अपनी सेवा करने दें, मैं आपसे जादू सीखकर कुछ बन जाऊंगा। शिगरा बोला, और फिर बूढ़े जादूगर ने उसे अपने साथ रहने की इजाजत दे दी और उसे लेकर दरिया के किनारे बनी हुई एक झोपड़ी में ले आया और उसे जादू सिखाने लगा। और फिर चंद महीनों में ही वो बहुत कुछ सीख गया, मगर वो और भी बड़ा बनना चाहता था, इतना बड़ा कि अपने उस्ताद से भी बड़ा। इस बात का उसने अपने उस्ताद से भी जिक्र किया, जिस पर उसका उस्ताद बोला, शिगरा, इतना लालच ना कर, मैं तुझे एक मंत्र सिखा तो सकता हूँ जो कि खौफ की वजह से मैं भी ना कर सका था। इसमें जान जाने का खतरा है, मगर अगर कोई इस मंत्र के चिल्ले में कामयाब हो गया तो समझ लो पूरी दुनिया में उससे ज्यादा शक्ति वाला और कोई नहीं होगा। बूढ़े जादूगर ने कहा, उस्ताद मोहतरम, आप मुझे वो मंत्र सिखा दें, मैं वो ताकत हासिल करके पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करना चाहता हूँ। मैं अपने खजाने में सोने के अंबार लगा दूंगा। शिगरा बोला, देख शिगरा, इतना लालच अच्छा नहीं होता। तूने लालच किया और सोने में खोट मिलाने लगा, जिसका अंजाम तू देख चुका है। तू अगर ये समझता है कि वो ताकत हासिल करके तू दुनिया को अपने आगे झुका लेगा तो ये तेरा वहम है। तुझे शायद इल्म नहीं, जादू पर नूरानी इल्म हावी है, और दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसी कुव्वत रखते हैं कि तू उसका अंदाजा नहीं कर सकता, मगर वो खुद को छुपाए रखते हैं और खुद को किसी पर जाहिर नहीं होने देते और बड़ी इनकिसारी की जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं खुदा को तकब्बुर पसंद नहीं। बूढ़ा जादूगर कहता चला गया, मगर शिगरा बजिद था। आखिर बूढ़े जादूगर ने शिगरा को वो मंत्र बता दिया और शिगरा एक बर्फानी इलाके में, जहाँ ऐसी सख्त सर्दी थी कि खून जम जाता था, एक लंगोटी पहनकर चौकड़ी मारकर बैठ गया और उसने उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। पहले पहले तो सर्दी ने उसका ऐसा हाल कर दिया कि कई बार उसके दिल में आई कि वो यहाँ से उठकर भाग जाए। ये चिल्ला उसके बस की बात नहीं, मगर उसके लालच ने उसके कदम जमाए रखे। इससे पहले वो अपने चिल्ले में कामयाब होता, एक तीर उसके बाजू में आकर पेवस्त हो गया, जिससे उसके चिल्ले में फर्क आ गया और तकलीफ की वजह से वो मंत्र पढ़ना भूल गया। और फिर उसने दूसरे हाथ से तीर को निकालकर बाहर फेंका और एक मंत्र पढ़कर उसने अपने बाजू पर फूंक मारी, जिससे उसका जख्म फौरन भर गया और तकलीफ जाती रही।
پھر وہ غضبناک ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے کیے پر پانی پھر گیا تھا۔ اب وہ اس منتر کو دوبارہ نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اس بات سے اسے جتنا بھی غصہ آنا چاہیے تھا وہ کم تھا۔ اور پھر اس کی نگاہ ایک شہزادی پر پڑی۔ یہ شہزادی زمرد تھی، اس ملک کی شہزادی جسے دیکھ کر اس کا سارا غصہ جاتا رہا۔ اس نے سوچا اگر وہ ایسی قوت حاصل نہیں کر سکا تو کیا ہوا؟ اب بھی اس کو ایسے ایسے جنتر منتر آتے تھے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس نے سوچا اسے اس شہزادی سے شادی کر لینا چاہیے، اس طرح اس کے پاس ڈھیر ساری دولت آ جائے گی اور بادشاہ کا داماد بن جانے کے بعد وہ لوگوں کو خوب لوٹے گا۔ اس نے ایک منتر پڑھا تو ایک موکل حاضر ہوا۔ اے منسی، میں اس شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو وہ سامنے گھوڑے پر جا رہی ہے، بتا میں اسے کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ یہ اس ملک کی شہزادی زمرد ہے، اسے وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو کھیل کے میدان میں دوسرے نوجوانوں کو مات دے سکے۔ اگلے مہینے کی 14 تاریخ کو مقابلے ہوں گے جس میں کئی ملکوں کے شہزادے حصہ لے رہے ہیں۔ تم اگر ان کو مقابلے میں ہرا دو تو شہزادی کو تم سے شادی کرنا پڑے گی۔ اس کے موکل نے بتایا یہ مقابلہ جیتنا میرے لیے کون سی مشکل بات ہے، میں اپنے منتروں سے کسی شہزادے کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ آقا، آپ کو شاید یاد نہیں، آپ کے گرو نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے یہ جادو منتر کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہو سکتا ہے ان شہزادوں میں کوئی ایسا ہو جس پر تمہارے جادو کا کوئی اثر نہ ہو، اس لیے آپ کو لالچ نہیں کرنا چاہیے اور اس مقابلے میں حصہ لینے کا ارادہ ترک کر دے۔ شگرا کے موکل نے کہا تم دفع ہو جاؤ، میں نے تم سے یہ مشورہ نہیں مانگا، شگرا نے کہا، اور اس کا موکل غائب ہو گیا۔ شگرا اپنے گرو کے پاس گیا اور اسے اپنی ناکامی کی وجہ بتائی اور بولا اے گرو، جس لڑکی کی وجہ سے میں اپنے چلے میں کامیاب نہیں ہو سکا اس کا چاند کی 14 تاریخ کو مقابلہ ہے، میں اسے ہر حالت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ شگرا اتنا لالچ نہ کرو، شہزادی کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں، یہ نہ ہو شہزادی کو حاصل کرنے کے لالچ میں تمہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اس کے گرو نے کہا گرو، تم بوڑھے ہو چکے ہو، تمہارے حوصلے پست ہیں، میں جوان ہوں، مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا جاؤں، تم مجھے آشیرواد دو یا نہ دو، میں اس کام سے ٹلنے والا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے شگرا وہاں سے اٹھ آیا۔ گرو کو اس کی باتیں اچھی نہیں لگی، مگر وہ جان گیا تھا کہ اس کا شاگرد ہمیشہ سے لالچی رہا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ اسے اس بات کی ایسی سزا ملے کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اب شگرا اس دن کے انتظار میں بے چینی سے وقت گزارنے لگا، اور جب وہ دن قریب آ گیا تو اس نے اپنے ایک موکل سے شہزادوں والا لباس اور ایک گھوڑا حاضر کرنے کو کہا، جس کی فوراً تکمیل ہو گئی۔ اب اس نے ندی میں نہا کر وہ لباس پہنا اور گھوڑے پر سوار ہو کر دارالحکومت کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا ہر طرف خوب چہل پہل تھی اور دور دراز سے شہزادی زمرد کو حاصل کرنے آئے ہوئے تھے۔ اسے بھی شہزادہ سمجھتے ہوئے شاہی مہمان کے طور پر ٹھہرایا گیا۔ جو شہزادے یہاں آئے ہوئے تھے ان میں شہزادہ اکمل بھی تھا اور وزیر کا بیٹا بھی۔ اس کے علاوہ اکمل کا بھائی انور بھی اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ انور اور اکمل کی شکل و صورت بالکل ایک جیسی تھی، ذرہ برابر بھی فرق نہیں تھا۔ یہ بات ہر طرف مشہور ہو گئی کہ اس مقابلے میں حصہ لینے والے دو نوجوان ہو بہو ایک جیسے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ان میں ایک شہزادہ ہے اور ایک لوہار کا بیٹا۔ یہ بات اس ملک کے بادشاہ کو جب معلوم ہوئی تو اس کے دل میں ان دونوں سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر ان دونوں کو اپنے محل میں بلوا بھیجا۔ یہ دونوں جب بادشاہ کے محل میں پہنچے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر چونک پڑے۔ انور تو یہ سمجھا کہ ان دونوں کا ہم شکل ہونا اتفاق ہے، مگر اکمل جان گیا کہ یہ اس کا بھائی انور ہے۔ بادشاہ نے ان دونوں کو دیکھا تو قدرت خدا بندی پر اش اش کر اٹھا۔ ان دونوں میں بال برابر بھی فرق نہیں تھا، وہ جڑوا تو نہیں تھے مگر یہ بھی خدا کی قدرت تھی۔ اور پھر بادشاہ نے انہیں رخصت کیا اور دونوں اپنے اپنے شامیانوں میں چلے آئے۔ انور حیران تھا کہ شہزادے کی شکل اس سے کتنی ملتی ہے کہ آئینے میں جب وہ اپنا عکس دیکھتا ہے تو وہ ہو بہو شہزادے جیسا ہی نظر آتا ہے۔ نادر نے بھی اپنے آدمی لیے اور شہزادے کے پیچھے چلا آیا تاکہ جہاں موقع ملے اکمل کو مار دے۔ ادھر شگرا کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ جتنے بھی شہزادے اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے آئے ہیں ان میں اکمل ہی ایک ایسا شہزادہ ہے جس کا مقابلہ جیتنے کا زیادہ امکان ہے۔ اس نے شہزادے پر اپنا ایک منتر بھی آزمایا تھا جو کہ بے اثر رہا تھا۔ یہی بات تھی کہ وہ شہزادے اکمل کا دشمن ہو گیا تھا۔ ادھر نادر جو کہ موقع کی تلاش میں تھا کہ موقع ملے تو وہ شہزادے کا کام تمام کر دے، اور پھر اسے ایک ایسا موقع ملا کہ
कि उसने और उसके साथियों ने अकमल के खेमे पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। शिगरा ने ये मंजर खुद अपनी आंखों से देखा। वो खुश हुआ कि चलो उसके रास्ते का एक कांटा निकल गया, और फिर उसने आगे बढ़कर नादिर के कंधे पर हाथ रख दिया। नादिर ने खौफजदा होते हुए पलटकर देखा तो अनजाना सा चेहरा देखकर घबरा गया। शिगरा उसकी हालत को भांप गया और बोला, दोस्त घबराओ नहीं, मुझे अपना दोस्त ही समझो और जल्दी से यहाँ से निकल चलो, क्योंकि आग के शोले बुलंद होने लगे हैं। मुहाफिजों को पता चल गया तो वो बोटी बोटी कर देंगे। और फिर वो उन्हें लिए हुए अपने शामियाने में आ गया और फिर दोनों इत्मीनान से बातें करने लगे। वो दोनों बहुत खुश थे कि चलो उनके रास्ते का कांटा निकल गया। अब तक उसका जिस्म जलकर राख हो चुका होगा। उन लोगों के आने के साथ ही हर तरफ हड़बूंग मच गई। शहजादे अकमल के साथ जो सिपाही आए थे उनमें वो अफसर भी था जिसने शिगरा की धोखाधड़ी पर उसे मार पीट कर निकाल दिया था। जब तक लोग इमदाद को पहुंचे, शहजादे अकमल का शामियाना जलकर राख का ढेर हो चुका था। मगर ना तो शहजादे पर उस आग का कोई असर हुआ, बल्कि जिस कालीन पर वो सोया था उस तक पर आग ने असर नहीं किया था। और ये सब कुछ नागरानी के मिनके की वजह से था, जो नागरानी ने उसे पहनाया हुआ था। और शिगरा के जादू के असर ना होने की वजह भी ये नागमनी ही थी। शहजादे को जिंदा सलामत देखकर शहजादे के मुहाफिज खुश भी हुए और हैरान भी। उनका अफसर, जिसका नाम बहराम था, ज्यादा होशियार हो गया और उसने अपने साथियों को चौकन्ना कर दिया और बोला, दोस्तों अब हमें शहजादे का और भी ख्याल रखना होगा। मुझे यकीन है शहजादे का कोई दुश्मन पैदा हो गया है। उसे नादिर के मुताल्लिक पता था कि वो शहजादे की जान का दुश्मन है, मगर उस तरफ उसका ध्यान इसलिए नहीं गया था क्योंकि उन दोनों पड़ोसी मुल्क के सफीरों से बातचीत के लिए बादशाह ने उसे ही ये काम सौंपा था और वो उनसे बातचीत करने में मसरूफ था। इस बात की बादशाह को भी इत्तला हो गई, जिसका उसे बहुत अफसोस हुआ और उसने अपने खास मुहाफिजों में से कुछ को शहजादे की हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिया। अनवर को जब इस बात का पता चला तो वो हमदर्दी के चंद बोल बोलने के लिए अकमल से मिलने आया। उस वक्त तक अकमल के लिए नया शामियाना लग चुका था और जिसमें अकमल आराम कर रहा था। अनवर चौंके आम लिबास में था, इसलिए अकमल के मुहाफिजों ने उसे अकमल से मिलने की इजाजत नहीं दी। इस तरह अनवर और अकमल के मुहाफिजों में तकरार हो गई, जिसे सुनकर अकमल उठकर शामियाने से बाहर आ गया। उसकी जब अपने भाइयों पर नजर पड़ी तो उसने मुहाफिज सिपाहियों को डांट दिया और आगे बढ़कर अपने भाई को हाथ से पकड़कर शामियाने में ले आया। भाईजान माफ कीजिएगा, मेरे सिपाहियों ने आपको नाहक रोका। दरअसल कल रात मेरे किसी दुश्मन ने मेरे शामियाने को आग लगाकर मुझे हलाक करने की कोशिश की थी। यही वजह है मेरे मुहाफिज मोहतात हो गए हैं। अकमल ने कहा, मैं भी इसीलिए हाजिर हुआ था। दरअसल जब से आपको देखा है मेरे दिल को चैन ही नहीं रहा, और जब मुझे आपके शामियाने को जला देने की इत्तला हुई तो दौड़ा आया। अनवर ने कहा, भाईजान आप अभी वो बात पूरी नहीं कर पाया था कि उसी वक्त नागरानी शामियाने में दाखिल हुई और उसे देखकर वो उठ खड़ा हुआ। अनवर ने जब एक खूबसूरत औरत को शामियाने में दाखिल होते देखा तो वो खामोशी के साथ उठकर वहाँ से चला आया। तो तुम खुद को अपने भाई पर जाहिर करना चाहते थे? नागरानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, दरअसल भाई अनवर ने मुझे पहचाना नहीं। वो मुझे किसी मुल्क का शहजादा ही समझ रहा है। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं उसका भाई हूँ। अकमल ने कहा, नहीं, अभी तुम उसे कुछ नहीं बताओगे, अभी मौका नहीं आया। वो इस बात को कभी भी तस्लीम नहीं करेगा क्योंकि उसकी निगाहों में तुम मर चुके हो। नागरानी ने कहा, मैं उसे बताऊंगा कि मैं मरा नहीं था, मुझे बचा लिया गया था। अकमल ने कहा, तुम्हारी बात वो कैसे मान सकता है जबकि उसने अपने हाथों से तुम्हें कब्र में उतारा था? नागरानी ने कहा, क्या मेरे घर वालों ने मुझे मुर्दा समझते हुए दफना दिया था? अकमल ने चौंकते हुए कहा, हाँ अकमल, ये सही है। गांव के हकीम ने तुम्हें मुर्दा कह दिया था। उसका ख्याल था कि तुम मर चुके हो। अब तुम ही बताओ कि अगर तुमने एकदम ये बात अनवर से कह दी तो क्या वो इस बात को मानेगा? वो समझेगा कि तुमने हम शक्ल होने का फायदा उठाते हुए ये बात की है। नागरानी ने समझाते हुए कहा, हाँ ये बात तो है। कुदरत ने मेरे साथ ये क्या मजाक किया है कि मैं अपने भाई को ये नहीं बता सकता कि मैं उसका भाई हूँ। अकमल, ऐसे कुफ्र के कलमात मुंह से ना निकालो। कुदरत ने जो किया बेहतर किया। तुम देखते नहीं हो, तुम एक मुल्क के शहजादे हो और बादशाह ने तुम्हें अपना वली अहद बना दिया है। उसके मरने के बाद तुम ही उस मुल्क के बादशाह बनोगे। तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज नहीं तो कल तुम अपने माँ बाप और भाई को भी मिल सकोगे और तुम्हारे साथ उनकी किस्मत भी बदल जाएगी। नागरानी की बात सुनकर अकमल को निदामत सी हुई और वो तौबा करते हुए बोला,
माँ, आपने सच कहा, अब आप जो कहेंगी मैं आपके मशवरे पर अमल करूँगा। अकमल, इसी कैंप में तुम्हारे 2 दुश्मन मौजूद हैं। एक मलका का भाई नादिर, जो पहले दिन से ही तुम्हारा दुश्मन चला आ रहा है। दरअसल वो अपने बेटे के बादशाह बनने के ख्वाब देखता आ रहा है और जानता है तुम्हारे होते हुए उसका ये ख्वाब कभी हकीकत का रूप नहीं धार सकता। तुम्हारे खेमे को उसी ने आग लगाई थी। और दूसरा शख्स एक जादूगर है। इससे पहले वो एक लालची सन्यारा था, अब वो एक जादूगर बन गया है और चाहता है इस मुल्क की शहजादी ज़मुर्रुद से शादी करके बादशाह के मरने के बाद इस मुल्क का बादशाह बन जाए और लोगों पर जुल्म करके अपने खजाने को खूब बढ़ाता जाए। इस वक्त ये दोनों इकट्ठे हो चुके हैं। अब इन्हें तुम्हारे जिंदा बच जाने की खबर हो गई है और वो सर जोड़े तुम्हारे खिलाफ मंसूबे बनाने में मसरूफ हैं। नागरानी कहती चली गई। वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं? अकमल ने पूछा। इसी कैंप में है। उनके शामियाने का रंग जर्द है, नागरानी ने बताया। ये सुनकर अकमल ने ताली बजाई और फौरन ही एक सिपाही दौड़ा दौड़ा आया। क्या हुक्म है शहजादे? उस सिपाही ने पूछा। अपने सरदार बहराम को बुलाओ, अकमल ने हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद नागरानी की मौजूदगी में ही बहराम हाजिर होकर सलाम बजा लाया। बहराम, हमें पता चला है जिस शख्स ने हमारे खेमे को आग लगाई थी वो इसी कैंप में मौजूद है और इस वक्त पीले खेमे में एक जादूगर के पास बैठा मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है। उसे और उस जादूगर को फौरन गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ, अकमल ने कहा। बहुत बेहतर शहजादे, मैं अपने सिपाहियों के साथ जाकर अभी उन दोनों को पकड़ कर लाता हूँ। ये कहकर जैसे ही बहराम जाने लगा तो शहजादे अकमल ने कहा, बहराम, तुम जानते हो तुम किसे गिरफ्तार करने जा रहे हो? उससे खौफजदा तो नहीं हो गए? नहीं शहजादे, मुझे मालूम नहीं वो कौन है, मगर आप फिक्र न करें, वो जो कोई भी होगा मैं उसे पकड़ कर लाऊंगा, बहराम ने जवाब दिया। वो शख्स अम्मी हुजूर का भाई नादिर है, हमारे खेमे को उसी ने आग लगाई थी। अकमल की बात सुनकर बहराम बोला, शहजादे, शायद आपको इल्म नहीं, बादशाह सलामत नादिर के बारे में जानते हैं कि वो आपका दुश्मन है, इसीलिए तो उन्होंने मुझे खास ताकीद करते हुए आपकी हिफाजत सौंपी थी। अब अगर मैं उसे गिरफ्तार करता हूँ तो मुझे परवाह नहीं, मैं न सिर्फ आपकी बल्कि बादशाह सलामत के हुक्म की तकमील करूँगा। ये कहते हुए वो एक बार फिर वापस जाने के लिए पलटा। ठहरो नौजवान, क्या तुम जानते हो नादिर जिस शख्स के शामियाने में मौजूद है वो कौन है? बहराम पहले भी उस पुरइसरार औरत को अकमल के पास देख चुका था और अब उस शामियाने में उसको देखकर उसे हैरत नहीं हुई थी। वो पलटते हुए बोला, जी नहीं, मुझे मालूम नहीं वो कौन है। बहराम ने कहा, वो वही सन्यारा है जिसने तुम्हारे जेवरात में खोट मिलाया था, जिस पर न सिर्फ तुमने उसे मारा था बल्कि शहर बदर भी कर दिया था। इस वक्त वो एक जादूगर बन चुका है, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये मोतियों का हार अपने गले में डाल लो, इसके होते हुए उस शख्स का कोई जादू तुम पर असर नहीं कर सकेगा। बहराम ने वो हार लेकर शुक्रिया अदा करते हुए गले में डाल लिया। बहराम खुद नागरानी से मरूब था, मगर उसे ये पता नहीं था कि वो एक नागिन है, नागों की रानी। और फिर बहराम ने न सिर्फ अपने कुछ सिपाहियों को अपने साथ लिया बल्कि उस मुल्क के उन सिपाहियों को भी जिन्हें यहाँ के बादशाह ने शहजादे अकमल की हिफाजत के लिए भेजा था। इस तरह वो उस मुल्क के कानून अपने हाथ में लेने से बच सकता था। वो जर्द शामियाना तलाश करते हुए उस तक पहुंच ही गया, नादिर के साथ जो उसके आदमी थे और खेमे के बाहर मौजूद थे। उन्होंने जब बहराम को उस खेमे की तरफ आते देखा तो खौफजदा होकर वहां से रफू चक्कर हो गए। इस तरह बहराम बेधड़क शामियाने में दाखिल हो गया, मगर उसे देखते हुए ना तो नादिर घबराया और ना ही शिगरा खौफजदा हुआ, बल्कि अपनी कुव्वत पर मान करते हुए अपनी नशस्त से गजबनाक होते हुए उठ खड़ा हुआ और गरजते हुए बोला, ओ गुस्ताख, तुमने हमारे शामियाने में हमारी इजाजत के बगैर दाखिल होने की जुर्रात कैसे की? मैं तुम्हें अभी जलाकर भस्म कर दूंगा। ये सुनकर बहराम को भी गुस्सा आ गया और वो सख्त लहजा इख्तियार करते हुए बोला, ओ शिगरा सन्यारे, क्या तू वो दिन भूल गया है जब मैंने मार मार कर तुम्हें शहर से निकाल दिया था? अब भी अगर खैरियत चाहता है तो खामोशी के साथ मेरे साथ चल दे। उसकी बात सुनकर शिगरा ने एक जोरदार कहकहा लगाया और बोला, तो क्या तूने मुझे पहचान लिया है? अगर पहचान लिया है तो मेरे इंतकाम से डर। मैं अब तुझे वो सजा दे सकता हूँ कि देखने वाले इबरत हासिल करें। शिगरा, तुम जरा खामोश रहो और मुझे इससे बात करने दो। ये जानता नहीं कि मैं वजीर हूँ, अगर चाहूँ तो अभी इसका सर तन से जुदा कर सकता हूँ। बहराम, बताओ, तुमने इस तरह इस शामियाने में आने की जुर्रात कैसे की? क्या तुम मेरे रुतबे से वाकिफ नहीं हो? मैं तुम्हें और तुम्हारे रुतबे से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, मगर शायद इस वक्त तुम मेरे रुतबे से वाकिफ नहीं हो।
मैं अपना फर्ज निभाने के लिए तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। बाहर मेरे सिपाही मौजूद हैं, सीधी तरह मेरे साथ चले चलो, वरना मैं सख्ती करना भी जानता हूँ। बहराम ने गुस्सैले लहजे में कहा, तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया है? तुम मेरे सामने एक मामूली अफसर हो, और ये तो बताओ कि तुम मुझे किस सिलसिले में गिरफ्तार करना चाहते हो? नादिर ने जरा नरम पड़ते हुए पूछा। तुमने अपने साथियों के साथ मिलकर शहजादे अकमल के खेमे को आग लगाई थी ताकि वो जल मरे और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। दूसरी बात ये कि मैं ऐसा बादशाह सलामत और शहजादे अकमल के हुक्म से करने आया हूँ, बहराम ने कहा। अब तो नादिर का रंग फक हो गया और उसकी टांगें कांपने लगी। ये देखते हुए शिगरा ने नादिर को अपने पीछे लिया और बोला, बहराम बहुत हो गया, अब खैरियत इसी में है कि यहाँ से दफा हो जाओ, वरना कुछ देर बाद तुम्हारे वजूद की यहाँ राख पड़ी होगी। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं जानता हूँ तुमने जादू सीख लिया है, मगर शायद तुम ये नहीं जानते कि जादू का तो तोड़ है, मगर उस चीज का तोड़ नहीं है जो अल्लाह के नेक बंदे कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर लम्हा भर को तो शिगरा परेशान हो गया। उसको अपने गुरु की बात याद आ गई थी, मगर फिर उसे अपनी वो बेइज्जती याद आ गई जो पहले बहराम के हाथों उठा चुका था। अब उसने एक मंत्र पढ़ा और बहराम पर फूंक मारी, मगर उसके मंत्र का बहराम पर कुछ असर ना हुआ। ये देखते हुए उसे शहजादी ज़मरुद पर बहुत गुस्सा आया। अगर उस दिन वो उसके चिल्ले का सिलसिला ना तोड़ती तो इस वक्त वो बहुत बड़ा जादूगर बन सकता था और बहराम को चींटी की तरह मसल सकता था। अब किन सोचों में गुम हो? खैरियत चाहते हो तो खामोशी के साथ मेरे साथ चले चलो, वरना मुझे सख्ती करना पड़ेगी। बहराम के लहजे में और भी सख्ती आ गई थी। उन दोनों के चेहरे लटक गए और दोनों सर झुकाए शामियाने से बाहर निकल आए। बहराम उन्हें लेकर शहजादे अकमल के पास जाना चाहता था, मगर बादशाह के मुहाफिजों के अफसर ने कहा, ये हमारे मुजरिम हैं, इन्हें बादशाह सलामत ही सजा दे सकते हैं। और फिर वो उन दोनों को लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचे। बहराम अकमल के पास आया और उसे सूरत हाल बताई। शहजादे को इस पर क्या एतराज हो सकता था? वो बोला, बहराम, इस मुल्क में हमारे अहकाम नहीं चल सकते। अगर बादशाह उन्हें सजा देना चाहता है तो ये उसका हक बनता है। दरबार लगा हुआ था। उस मुल्क के बादशाह को इस बात की इत्तला हो चुकी थी और वो उनका इंतजार कर रहा था। और फिर न सिर्फ उन दोनों को बल्कि उस मुल्क की पुलिस ने नादिर के साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जो जगह जगह छुपने की कोशिश कर रहे थे। बादशाह ने एक गजबनाक नजर उन लोगों पर डाली, मगर उसकी निगाह जैसे ही शिगरा पर पड़ी वो उसके किसी मंत्र से सहरज़दा हो गया और उसने उन लोगों को आज़ाद करने का हुक्म दे दिया। शिगरा नादिर और उसके साथियों को लेकर अकड़ता हुआ दरबार से बाहर निकला और फिर नादिर और उसके साथियों को लेकर एक सिमत चल दिया और बोला, नादिर, हम लोगों को जल्द से जल्द इस मुल्क से फरार हो जाना चाहिए। मैंने अपने शहर की कुव्वत से बादशाह को तो मगलूब कर लिया, मगर मेरा इल्म कहता है कि कोई ऐसी हस्ती हमारे पीछे लगी हुई है जो हमसे भी ज्यादा ताकतवर है। मैंने अकमल पर भी जादू किया था और तुम्हारे सामने शहजादे के मुहाफिज बहराम पर भी मेरा जादू न चल सका। हमें उन दोनों से नुकसान पहुंच सकता है। और फिर ये लोग तेज तेज चलते हुए एक वीरान जगह पहुंचे। शिगरा ने अपने एक मुवक्किल को हुक्म देकर 8 घोड़ों का बंदोबस्त करने को कहा और फिर चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि 8 घोड़े एक सिमत से दौड़ते हुए उन लोगों के पास आन खड़े हुए जिन पर जीन कसी हुई थी। अभी ये लोग सवार होकर एक सिमत चले ही थे कि 8 घोड़े खौफजदा होकर अपने दोनों अगले पांव उठाते हुए खड़े होकर हिनहिनाने लगे। उन लोगों ने घोड़ों को बड़ा पुचकारा, मगर वो एकदम आगे ना बढ़े। अचानक शिगरा की नजर सामने उठ गई। वो क्या देखता है, एक सफेद नागिन 7 स्याह नागों के साथ फन उठाए खड़ी फुनकार रही है। पहले तो वो खौफजदा हुआ, उसे मालूम हो गया कि ये नाग रानी है। फिर उसने कोई मंत्र पढ़कर उस तरफ अपने दाहिने हाथ को झटका, जिससे एक शोला सा निकलकर नागिन और नागों की तरफ बढ़ा। ये देखते हुए नागिन ने गजबनाक होते हुए निहायत जबरदस्त फुनकार मारी कि शोला रास्ते ही में बुझ गया। अब नागिन अपने नागों के साथ उनकी तरफ बढ़ी कि उनके घोड़े खौफजदा हो गए और सवारों को गिराकर गायब हो गए। इससे पहले कि शिगरा और नादिर अपने साथियों के साथ वहां से भागते, नागिन और नागों ने मौका ही नहीं दिया और उन्हें डस लिया और फिर देखते ही देखते उनका खात्मा हो गया। किसी ने सच कहा है, लालच बुरी बला है। अगर ये दोनों लालच ना करते तो ऐसी मौत ना मरते। और फिर वो दिन आ गया जिसमें शहजादों ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाना थे। उनमें जो कामयाब होता उसी की शादी शहजादी ज़मरुद से हो जाती। सुबह सवेरे ही बहराम इस इंतजार में था कि शहजादा अकमल तैयार होकर निकले तो उसके साथ स्टेडियम की तरफ चलूं। और फिर जब खासी देर हो गई तो बहराम ने बाहर से आवाज देकर अंदर आने की इजाजत तलब की।
اکمل نے اسے اندر بلا لیا۔ بہرام نے دیکھا شہزادہ تیار نہیں ہوا تھا۔ شہزادہ حضور، کیا مقابلے میں حصہ لینے کا ارادہ نہیں؟ بہرام نے پوچھا۔ نہیں بہرام، میں ان مقابلوں میں شریک نہیں ہونا چاہتا۔ شہزادے اکمل نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے تو لوگ آپ کو بزدل کہیں گے اور پھر اس طرح ہمارے ملک کی بدنامی بھی ہوگی۔ بہرام نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، نہیں، نہ ہی لوگ مجھے بزدل سمجھیں گے اور نہ ہی ہمارے ملک کی بدنامی ہوگی۔ شہزادی کو ہمارے ملک ہی کا ایک نوجوان حاصل کر لے گا۔ شہزادے نے کہا، وہ کون ہے؟ بہرام نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ میرا بڑا بھائی ہے جس کے بارے میں ہر طرف باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ میرا ہم شکل ہے۔ شہزادے اکمل نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہرام حیران ہوتے ہوئے بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں، انور میرا بڑا بھائی ہے۔ شہزادے نے کہا۔ ادھر انور بھی تیار نہیں ہوا۔ اس نے جب اکمل کو دیکھا تھا اس کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ مقابلہ میرا ہم شکل جیت لے اور پھر وہ دونوں مقابلہ دیکھنے والوں میں جا بیٹھے۔ دونوں ہی حیران تھے۔ انور کو حیرت تھی کہ اس کا ہم شکل مقابلے میں شریک نہیں ہوا۔ اکمل سے رہا نہ گیا، وہ بہرام کے ساتھ اٹھ کر اپنے بھائی کو تلاش کرنے لگا اور پھر وہ اسے ایک جگہ بیٹھا نظر آ گیا۔ ادھر بادشاہ بھی حیران تھا کہ دونوں ہم شکل مقابلوں میں کیوں شریک نہیں ہوئے۔ اس نے مقابلے رکوا دیے اور سپاہیوں سے کہا کہ ان دونوں ہم شکلوں کو ڈھونڈ کر اس کے حضور پیش کیا جائے۔ ادھر اکمل انور کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ مقابلے میں شریک ہو، مگر انور کہہ رہا تھا کہ شہزادے، میں ایک لوہار کا بیٹا ہوں، تم شہزادے ہو، یہ مقابلہ جیت کر تم ہی شہزادی سے شادی کرو۔ اب اکمل سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ بولا، بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے بھلا چھوٹا بھائی شادی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک سانپ نے ندی کے کنارے بیری کے درخت کے قریب ڈس لیا تھا۔ شاید بعد میں مجھے مردہ سمجھ کر سب لوگوں نے دفن کر دیا تھا، مگر پھر مجھے ایک رحم دل عورت نے قبر میں سے نکالا اور میرا علاج کیا، جس سے میں جلد ہی اچھا ہو گیا۔ اور میں نے جب خود کو ایک عالی شان عمارت میں پایا تو میں بہت گھبرایا، کیونکہ مجھے یاد آ گیا تھا کہ میں تو محلے کے لڑکوں اور تمہارے ساتھ بیر کھا رہا تھا کہ مجھے اپنے دائیں ہاتھ میں جس میں نے چھڑی پکڑی ہوئی تھی سخت ٹیس کا احساس ہوا۔ میں نے چیخ ماری، پھر مجھے یاد نہیں بعد میں کیا واقعات پیش آئے۔ ابھی یہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ بادشاہ کے آدمی آئے اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ بادشاہ کے پاس لے گئے۔ انور سخت حیران اور پریشان تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ جب یہ لوگ بادشاہ کے حضور میں پیش ہوئے اور اکمل نے بادشاہ کو تمام واقعات سنائے تو وہ بھی سخت حیران ہوا۔ اس نے اس بات کی تصدیق کرائی تو پتہ چلا یمن کے بادشاہ کے اپنی کوئی اولاد نہیں، اکمل بادشاہ کا منہ بولا بیٹا ہے۔ اب بادشاہ نے انور سے کہا کہ وہ اس مقابلے میں حصہ لے، مگر انور نے انکار کر دیا اور بولا، جب تک وہ عورت آ کر اس بات کی تصدیق نہ کر دے کہ اس نے اکمل کو قبر میں سے نکال کر اس کا علاج کیا تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا، جبکہ ہماری بستی کے سب سے دانا حکیم نے کہہ دیا تھا کہ اکمل مر چکا ہے۔ ابھی یہ الفاظ انور کے منہ میں ہی تھے کہ ناگ رانی انسانی بھیس میں ان کے سامنے ظاہر ہو گئی، جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ ناگ رانی کا رعب بھی کچھ ایسا تھا، اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا بات تھی، لوگ سحر زدہ ہو جاتے تھے، مگر انور ذرا بھی مرعوب نہ ہوا اور بولا، اے خاتون، اگر واقعی آپ نے میرے بھائی کو قبر سے نکال کر اپنے گھر یا محل میں لے گئی تھی تو تم نے اسے زندہ کیسے کر دیا جبکہ ہمارے حکیم نے اس کے مرنے کی تصدیق کی تھی؟ ویسے زہریلے سانپ کا علاج کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ناگ رانی نے ناگن کا روپ دھار لیا اور رینگتی ہوئی ایک سمت جاتے ہوئے غائب ہو گئی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ انور پھر جھٹلا نہ سکا اور اس نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی اکمل کو گلے سے لگا لیا اور پھر ان مقابلوں میں انور نے حصہ لیا اور کامیاب ہو گیا۔ شہزادی زمرد کی شادی انور سے ہو گئی۔ اس شادی میں انور اور اکمل کے ماں باپ کے علاوہ اکمل کا منہ بولا باپ اور ماں بھی شریک ہوئے۔ یہی نہیں، ناگ رانی نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ اکمل منہ بولے باپ کے ساتھ چلا گیا، جہاں پہنچتے ہی بادشاہ نے اپنا تخت و تاج اکمل کے سپرد کیا اور خود یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ زمرد کے باپ نے بھی اپنا تخت اور تاج انور کے سپرد کر دیا۔ اس طرح سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔